कोरोना काल के चलते जहां कई लोग नौकरियों से हाथ धो बैठे हैं, वहीं अगर कई लोग नौकरियां कर भी रहे हैं तो उनको बनता हक नहीं मिल रहा। ऐसा ही एक मामला भोआ हलका के लदपालवा में देखने को मिला, जहां मजदूरी करने वाले दो परिवारों को भट्टा मालिक पंकज महाजन द्वारा उनका मेहनताना दिए बिना गालियां निकाल वहां से निकाल दिया गया। जिसके बाद ये दोनों परिवार पिछले 3 दिनों से लदपालवा बस स्टैंड पर छोटे बच्चों के साथ ले ठंड में रहने को मजबूर हो गए। जिसके बाद आज लाल झंडा भट्टा मजदूर यूनियन को इस बारे में पता चला तो कामरेड शिव कुमार ने मौके पर जाकर सारा मामला जाना। वहीं मजदूर परिवार के सदस्यों ने बताया है कि भट्टा मालिक की ओर से उन्हें अभद्र भाषा और गालियां दे उन्हें काम से निकाल दिया है, इसलिए वे बस स्टैंड पर रहने को मजबूर हैं। कामरेड शिव कुमार की ओर से दोनों परिवारों को साथ लेकर जिलाधीश को इस बारे में जानकारी दी गई। वहीं उन्होंने कहा है कि जब तक उनको इंसाफ नहीं मिलता तब तक संघर्ष जारी रहेगा। जब इस बारे में भट्टा मालिक पंकज महाजन से बात की गई तो उन्होंने अपनी गलती मेट के सर डाल दी और कोई भी संतुष्ट जवाब नहीं दिया। अब देखना ये होगा कि इन गरीब परिवारों को इंसाफ कब मिलता है। बबीता नाम है, मेरे हस्बैंड का नाम दिलेश्वर है, मेरे जेठ जी का नाम दिलीप है और मेरे जेठानी का नाम ललिता है। हम लोग भट्टे में मतलब काम कर रहे हैं। कौन से भट्टे पे काम कर रहे हो? क्या प्रॉब्लम आई है आप जो यहाँ बस स्टैंड पे सोए हुए हो? पंपू महाजन में और अस्पनमा मतलब यहाँ पर बोलते हैं ना, वही क्या बोलते हैं, हाँ पंपू मालिक बाबू का है नाम, उसी के में काम करते हैं। और भट्टे पे काम करते हो तो बस स्टैंड पे सोए हुए हो, क्या चक्कर है परिवार लेके? क्या प्रॉब्लम है? हम लोग को धक्के मार के निकाल दिए हैं भट्टे से। हम लोग यहाँ पर आ गए हैं, राशन पानी के लिए भी सब के लिए तकलीफ हो रहा है हम लोग को। क्यों निकाला गया आपको? 3 हफ्ते से तो काम बंद था और चौथा हफ्ते में पानी लगाने के लिए बोले तो हम लोग लगाएं। फिर पानी सब कुछ काम करने के बावजूद बंद करवा दिए, बारिश होगा बंद कर दो। फिर हफ्ते आ गए, फिर हफ्ते में पैसा मांगने के लिए गए खर्ची, तो बोलने लगे 500 दे दिए इनको। और मेहमान भी आए थे दूसरे भट्टे के लिए, दूसरे भट्टे का, तो 500 दे दिए। वो भी बहुत रिक्वेस्ट किए तभी 500 इनको दे दिए। हमारे जेठ जी को भी 500 दे दिए। और 500 में क्या होगा? लकड़ आएंगे या चावल आएंगे या सब्जी वाले के देंगे कि किसको देंगे? और बच्चे हैं। कितने परिवार है जिनको निकाला है इन्होंने? 2 परिवार को निकाला है। एक पैसे कितने आपके लेने वाले? 11,000 नहीं दिए? नहीं दिए हैं। क्या कहता है? कुछ नहीं बोल रहा है, गाली गिला दे के निकाल दी। निकालो इन लोग को, इनको हिसाब कर दिए हैं, चलो निकालो। हिसाब करके छोड़ दिए हम लोग को। क्या मांग करते हैं आप? अब तो हम लोग अब हमारा किराया भाड़ा देंगे ना, और बिजली की का नहीं लगेंगे बोल के बोल रहे थे। 4,000 का उनका बोलकर अब पूरा टोटल 11,000 लेकर ही जाएंगे। मेरा नाम दिलेश्वर कुमार यादव है। क्या बात, आप छोटे छोटे बच्चे लेके जहाँ बस स्टॉप पे सोए हुए हो सर्दी में? हमारा जो किराया है ना, हिमाचल से आए, वो बाबू ने बोला है पंकु महाजन ने कि अपना किराया पूरा देंगे हम, आपका पैसा ही नहीं लगेगा। और छुट्टी होने के बाद सभी पैसा किराया को मेरा 6,800 रुपया काट लिया है और बिजली बिल 2,000 रुपया काट लिया है। उसमें मैं 7 या 9 वाट का जलाता हूँ, एक में 7 है, एक में 9 वाट का है, वही बिजली जलाता हूँ। इसीलिए कभी रहता है लाइट, कभी क्या नहीं ये रहता क्यों है। निकाला आपको? प्रॉब्लम हुआ था कि बाबू ने हिसाब कर दिया बोला, तो बाबू ने हिसाब कर दिया। मैं उसको बोला 1 दिन के समय दो, तो समय नहीं दिया मुझे, आप निकलो यहाँ से। वहाँ पे जम्मू लाल और मालिक ने गया पंकु बाबू ने कि अभी तुम निकलो, फिर 500 रुपये जुग्गी का फिर फाइन देना पड़ेगा। अब रात में रहो कि शाम में रहो, देना ही पड़ेगा। तो मैं सुबह अपना तुरंत सामान पैक किया और तुरंत निकल गया वहाँ से। छोटे छोटे जैसे आप लोग बोल रहे हो भी हमें उन्होंने बोला धक्के मार के निकालो, ऐसा भी कुछ था? हाँ बोला था ऐसे क्या बोला था? कि यहीं से नहीं जाओगे तो पूरा धक्का ऐसे मार के निकालूंगा बोला है। अब क्या मांग करते हो? अब मांग वही है, मेरा किराया वो दूंगा, कहे बोला वही देगा मेरा किराया, फिर मैं जाऊंगा बिजली बिल का भी जो नहीं लगेगा बोल रहे थे उसको भी देगा। ਇਹ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲਾਲ ਝੰਡਾ ਪੰਜਾਬ ਭੱਠਾ ਲੇਬਰ ਯੂਨੀਅਨ, ਮੈਂ ਲਾਲ ਝੰਡਾ ਪੰਜਾਬ ਭੱਠਾ ਲੇਬਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਕਾਮਰੇਡ ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ
ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਟ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਆ ਸਾਥੀ ਮਨ ਹਰਨ ਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਰਸੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਭਈ ਅਸੀਂ ਜਲੰਧਰ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਾਂਜਗੀਰ ਚਾਂਪਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੱਚੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਪੱਥਣ ਦਾ ਕੰਮ ਆਏ ਸੀਗੇ ਸਰਦੀ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ। ਇਸ ਵਾਰ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, 1 ਹਫ਼ਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ, ਇਹਦੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਵੀ ਮਾਲਕ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਰੋਕਦੇ ਪਏ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਵੀ ਇਹ ਜੋ ਪੈਸੇ ਕਮਾਏ ਆ ਇੱਥੇ ਖਾ ਜਾਣ ਤੇ ਮਤਲਬ ਅੱਕੇ ਹੋਏ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿਣ ਵੀ ਜੋ ਦੇਣਾ ਦੇ ਦਿਓ, ਜੋ ਕੱਟਣਾ ਕੱਟ ਲਿਓ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚੱਲ ਜਾਈਏ। ਉਹ ਇਹ ਮਸਲਾ ਇਹ ਆ ਹੁਣ ਅੱਜ ਦਾ ਇੱਥੇ ਮੁੱਖ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸਰਦੀ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਬਚਦੇ ਸੀ ਉਹ ਮਾਲਕ ਨੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਕਿਰਾਇਆ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਰਾਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਵਸੂਲਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਲੇਬਰਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਉਹ ਕਿਰਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 7000 ਰੁਪਇਆ ਦੋਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੇ 7000 ਰੁਪਇਆ ਕਿਰਾਇਆ ਪਾਤਾ। ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੀ CFL ਦੇ 2 ਬਲਬ ਆ ਉਹ 2 ਘੰਟੇ ਲਈ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਗਾਉਂਦਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੋਲ ਉਹਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਾ ਲਵੋ, ਪੜਤਾਲ ਕਰਾ ਲਵੋ, 200 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ 4000 ਰੁਪਏ ਦੋਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਕੋਲ ਉਹ ਵਸੂਲਿਆ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕਮਾਇਆ ਸੀ ਉਹ ਮਾਲਕ ਨੇ ਖਰਚਾ ਪਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾੜਤਾ। ਪਰਸੋਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 1 ਸਾਲ ਦਾ, ਇੱਕ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪਰਸੋਂ ਰਾਤ ਦੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਜੰਮੂ ਪਠਾਨਕੋਟ ਜੰਮੂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਿਹੜਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸ਼ਪਾਲਵਾਂ ਬੱਸ ਅੱਡਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਰਾਤ ਪਿਛਲੀਆਂ 2 ਰਾਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਠੰਡ 'ਚ ਕੱਟੀਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕੱਪੜੇ ਲੈ ਕੇ ਬੂਹੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਠੰਡ ਲੱਗਦੀ ਆ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਸੀ ਕਿ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਨੀ ਨੀਅਤ ਮਾੜੀ ਆ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੀ ਆ ਉਹ ਗੱਲ ਸੁਣਦਾ, ਆਈ ਗਈ ਗੱਲ ਕਰ ਛੱਡਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਫੈਕਟਰੀ ਆ ਇਸ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਜਿਹਦੀ ਰਿਸਪਾਂਸਿਬਿਲਟੀ ਬਣਦੀ ਆ ਵੀ ਭੱਠਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ, ਰਹਿਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈਗੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਉਹਦੀ ਡਿਊਟੀ ਬਣਦੀ ਆ। ਪਰ ਉਹ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਗੇੜਾ ਮਾਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲੀ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਰਨਾ ਕਰੋ, ਆਪਣੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ। ਇਹ ਉਹਦਾ ਸਟਾਇਪ ਵੀ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਹੋਈ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆ ਹੁਣ ਇਹ ਆ ਵੀ ਲੇਬਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਲੇਬਰ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਹੈ, ਲੇਬਰ ਅਫਸਰ ਆ, ਉਹਦੀ ਡਿਊਟੀ ਬਣਦੀ ਆ ਵੀ ਕਿਸੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਪਸੀਨਾ ਸੁੱਕਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੀ ਤਲੀ ਤੇ ਪੈਸੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਕਹਿੰਦਾ, ਕਾਨੂੰਨ ਕਹਿੰਦਾ, ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਕਹਿੰਦਾ। ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਲੇਬਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆ, ਲੇਬਰ ਅਫਸਰ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਤੇ ਲੇਬਰ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਵੀ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੁਣ ਇਸੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਇਹ ਲੋਕ ਵੀ ਦੇਖ ਲੈਣ ਵੀ ਇਸ ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬੱਸ ਅੱਡੇ ਥੱਲੇ 2 ਰਾਤਾਂ ਕੱਟੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ DC ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਆ ਵੀ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ 7000 ਰੁਪਇਆ ਜਿਹੜਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਿਰਾਇਆ ਪਾਇਆ, ਇੱਕ ਤੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਉਹ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ। ਦੂਸਰਾ 2000 ਰੁਪਇਆ ਜਿਹੜਾ ਪਰ ਪਰਿਵਾਰ 4000 ਰੁਪਇਆ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਪਾਇਆ, ਇਹ 11000 ਰੁਪਇਆ ਟੋਟਲ ਇਹਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ DC ਦਫ਼ਤਰ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ DC ਦਫ਼ਤਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿਣਾ, ਉੱਥੇ ਲੈਣੇ ਆ ਪੈਸੇ, ਉੱਥੇ ਮਾਲਕ ਆਵੇ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆਏਗਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪੱਕੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਇਸ ਭੱਠੇ ਦਾ ਮਾਲਕ ਰਿਸ਼ਪਾਲਵਾਂ ਭੱਠੇ ਦਾ ਮਾਲਕ ਜਿਹੜਾ ਨੇੜੇ ਆ, ਇਹ ਪੰਕਜ ਮਹਾਜਨ ਹੈ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਤਾਕਤਵਰ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਆਦਮੀ ਆ ਭੱਠੇ ਦਾ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਗਰੀਬੀ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਮਤਲਬ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰ ਭੁੱਖਿਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰਨ ਡਿਆ ਵੀ ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਜਿਹਦੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਇੱਟਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਚਿਮਨੀ 'ਚੋਂ ਧੂੰਆਂ ਨਿਕਲਦਾ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਸਭ ਕੁਝ ਚੱਲਦਾ। ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿੱਲ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵਾ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ AC ਆ, ਉਹਦਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੋਟਰਾਂ ਚੱਲਦਾ ਉਹਦਾ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਖਰਚਾ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਹੋਣਾ ਹੀ ਆ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਲਾਲ ਝੰਡਾ ਪੰਜਾਬ ਭੱਠਾ ਲੇਬਰ ਯੂਨੀਅਨ ਜਿਹੜੀ CTU ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਆ, ਅਸੀਂ DC ਦਫ਼ਤਰ ਜਾ ਕੇ ਬਵਾਂਗੇ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਮਤਲਬ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਸੱਦੇ DC ਸਾਹਿਬ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਲੇਬਰ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਸੱਦਣਾ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੀਨਿਊ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆ ਫੂਡ ਐਂਡ ਸਪਲਾਈ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਲੁੱਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਸੱਦ ਕੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਮਸਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਬੈਠੇ ਆ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬੱਧੀ DC ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਬਹਿ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕਿਸਾਨ ਬਹਿ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਬਹਿਣ 'ਚ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੱਕ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਛੱਡਾਂਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ। ਮੇਰਾ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਟ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦਾ ਹੀ ਸਾਰਾ ਹਿਸਾਬ ਹੁੰਦਾ। ਕੁਝ ਕਸਰ ਹੈਗੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ, ਉਹ ਮੈਂ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀ, ਅੱਜ ਹੱਲ ਕਰਾਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਕਰਾਤਾ, ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। Ragi Home Decor. Give your home, offices, interior and exterior walls, ceiling, furniture and door panel an elegant look. Expert in UV PVC wallpapers, partition jali, wood flooring,
आपकी काल्पनिक सोच को उतारे आकार में और आकार संवारे आपके घरों, दफ्तरों और किसी भी प्रकार के व्यावसायिक स्थलों को 100% इको फ्रेंडली, 100% मॉइस्चर प्रूफ, 100% टर्माइट प्रूफ, एक्सीलेंट वेदरएबिलिटी, साउंड रिड्यूसिंग, फायर रिटार्डेंट, रिसाइकलेबल एंड लाइटवेट जैसी खूबियों से भरी शीट्स। बेहतर व आधुनिक पसंद के लिए याद रखें रागी होम डेकोर, केयर ऑफ रागी डिस्ट्रीब्यूटर्स एंड प्रमोटर्स, वार्ड नंबर 11 नियर नोबेल्टी मॉल, मामून रोड, पठानकोट। Contact us on 95400 6113.